गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मु मानसी मिश्रा एमएम क्लासेस को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर द्वितीय गद्य गुरु शिष्य संपर्कर प्रश्न उत्तर लिखिबा। ताहले एबे आम आरंभ करिबा गुरु शिष्य संपर्कर प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 ठु आम आरंभ करिबा। प्रश्न नंबर 1 आस कथबार्ता हेबा। क नंबर प्रश्न केउ भावनाटी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। उत्तर गुरुंकु न मणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। एही भावनाटी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। ख नंबर प्रश्न गुरु शिष्य संपर्क आज किपरि अवस्थारे अछि। उत्तर गुरु शिष्यर संपर्क आज बदली जाइछि। गुरुंक गुरु पदवाच्य हेबार बासना नाही एवं शिष्य शासन विरोधरे विद्रोही ओ विप्लवी होइछि। ग नंबर प्रश्न मूल प्रकृति केउ दुईटी क्षेत्र रे अतुट रहिछि। उत्तर मूल प्रकृति दुईटी क्षेत्र रे अतुट रहिछि। ताहा हेउछि संपर्क रे अभेदत्व अर्थात जे गुरु से शिष्य और जे शिष्य से गुरु। घ नंबर प्रश्न शिक्षा क्षेत्र रे काहाकू केंद्र स्थान दिया जाए। उत्तर हेउछि शिक्षा क्षेत्र रे शिष्य को केंद्र स्थान दिया जाए। ओ नंबर पुस्तक कैंद्रिक शिक्षार अर्थ कौन। उत्तर पुस्तक कैंद्रिक शिक्षार अर्थ हेउछि मुखस्थीकरण द्वारा परीक्षा रे कृतकार्य होई प्रमाणपत्र हासिल करिबा जहा द्वारा शिक्षार्थी ओ अभिभावक निजकू श्रेय मने करिबो। पुस्तक विद्या छड़ा अन्य विषय प्रति बिल्कुल ज्ञान न हेबा। एबे आमे 2 नंबर प्रश्नर उत्तर लिखिबा। प्रश्न नंबर 2 आस तल लिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 बा 3टी वाक्य रे लिखिबा। क नंबर प्रश्न शिक्षकंक शिक्षा चिरंतन एपरी काहीकि कुहा जाइछि। उत्तर शिक्षक जीवन व्यापी कोटि कोटि प्राण को प्रभावित करुथबारु तांकर प्रभाव अनंत कालजयी ओ असरंती। तेणु शिक्षकंक शिक्षा को चिरंतन कुहा जाइछि। ख नंबर प्रश्न गोटिए दीप अन्य एक दीप को जालिबार तात्पर्य कौन। उत्तर हेउछि जळुथिबा गोटिए दीपरु अन्य एक दीप प्रज्वलित होइथाए। एहा द्वारा मूल दीपर ज्योति क्षीण हुए नाही। सेहीपरि शिक्षकंक शिक्षा चिरंतन जहा कालातीत ओ काललिपि को प्रभावित करे पठन ओ पाठनर सत्यनिष्ठ साधना शिक्षार इतिहास को गौरवान्वित करिथाए। ग नंबर प्रश्न गुरुंकर जीवन जीवंत हुए कहिबार कारण कौन। उत्तर पठन और पाठनर सत्यनिष्ठ साधना शिक्षा को महिमान्वित करे। प्रभावकारी प्राणर प्राचुर्य गुरु जीवन को गरियान करे। केवल एही आदर्श द्वारा गुरुंक जीवन धन्य हुए ओ जीवंत हुए। घ नंबर प्रश्न तेजस्विना बधितमस्तु उक्तिरु गुरु शिष्यंक संपर्क रे कौन जना पड़ुछि। उत्तर एहा कठोपनिषद अंतर्गत शांति पाठर एक अंश जार अर्थ
ଆମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟା ତେଜମୟୀ ହେଉ। ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର, ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ସେବାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଉଭୟ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ପାଠ୍ୟତାଲିକା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ପରୀକ୍ଷାର ଦାସ ନ ହୋଇ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାଳୟ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପାଠର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଗୌରବ ସେ ଦେଶର ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବଳୀୟାନ ହୁଏ। ଉତ୍ତର, ଏକଥା ... ବଳୀୟାନ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଠରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ ଲୋକଚରିତ୍ର କିପରି ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଭାବେ କଳୁଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାହାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇଉଠିଛି। ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ସମାଜରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ, ସ୍ଖଳନ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଭାବେ ଦାୟୀ। ସମାଜରେ ନୈତିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠୁଛି। ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁନାମ ନିର୍ଭର କରିବା ସହିତ ଦେଶକୁ ବଳୀୟାନ କରେ। ଲୋକଚରିତ୍ର କ୍ରମେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଉଠୁଛି। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଜୀବନ ସୌଧର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଲୋକଚରିତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ମୋର ... ସମୀପରେ ଋଣୀ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନୈକ ଗୁରୁପରାୟଣ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ମହାନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ। ଜୀବନ ଗଠନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରଳ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରେ।
ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଅପରିସୀମ ଏହା ଶିଷ୍ୟ ଆଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମହିମାବନ୍ତ କରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପର ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତା'ର ଅନ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଜଣେ ମହାମନୀଷୀ ଏହି ମହାନ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଯଶଗାନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବେଶ୍ ଭାବନାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଡ୍ୟାକ୍ସ 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 ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାଳୟକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭୂମିକା ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ପାଠ୍ୟତାଲିକା ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଦାସ ନ ହୋଇ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ କାରିଗରୀକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉନ୍ନତ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଏହି ପାଠର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।